এলাকাবাসী ভাইরা যারা মাইক্রোফোনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন প্রত্যেকে আল্লাহর রাস্তায় মাহফিলের মধ্যে চলে আসেন। আমি গুনাহগার মোহাম্মদ আহমদ বাশা আপনাদের দিনের আওয়াজ আল্লাহ পাক আনিয়েছেন আপনাদের কাছে দু এক কথা আলোচনা। প্রত্যেকে অবগত আছে, বিশেষ করে এই লকডাউন পিরিয়ড একদম লকডাউন চলছে, তার মধ্যে আসলে বিশালের সব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করে আজ আজকে আমি এই জায়গায় এসেছি। সকলে মাহফিলের মধ্যে চলে আসেন, দোয়া করে আল্লাহ আপনাদের কাছে আমি গুনাহগারকে আল্লাহ কিছু বলার মতো তৌফিক দেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها العاذرون رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए, जमाल लाजवाब गए, जमाल लाजवाब गए। नजर उठा के देख लो, नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए। के मदीनतुल रसूल का ख्याल लाजवाब गए, के मदीनतुल रसूल का ख्याल लाजवाब गए। नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए, जमाल लाजवाब गए। नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए। के मदीनतुल रसूल का ख्याल लाजवाब गए, के मदीनतुल रसूल का ख्याल लाजवाब गए। सवले के बदरिया हिलाल लाजवाब गए, सवले के बदरिया हिलाल लाजवाब गए। सवले के बदरिया, सवले के बदरिया हिलाल लाजवाब गए। जवाब ये क्या मिला कलाल लाजवाब गए। जवाब ये क्या मिला कलाल लाजवाब गए। जवाब ये क्या मिला कलाल लाजवाब गए। कि मेरे नबी के हर अदा हनुम तय गुरूज पार, मेरे
इसके अहमदी के रूप गए, ए बस लो हिजरी दोनों इसके अहमदी के रूप गए, ए बस लो हिजरी दोनों इसके, ए बस लो हिजरी दोनों इसके अहमदी के रूप गए। वो बहस में मिसाल गए बिलाल लाजवाब गए, वो बहस में मिसाल गए बिलाल लाजवाब गए। जिसे नबी ने कर दिया हराम हो हराम गए, हराम हो हराम गए, हराम हो हराम गए। जिसे नबी ने कर दिया, जिसे नबी ने कर दिया हराम हो हराम गए, और जिसे हलाल कह दिया हलाल लाजवाब गए, और जिसे हलाल कह दिया हलाल लाजवाब गए। नबी नबी के हर घड़ी है रब हबली उम्मती, नबी नबी के हर घड़ी है रब हबली उम्मती, नबी नबी के हर घड़ी है रब हबली उम्मती। खुदा की बारगाह में सवाल लाजवाब गए, खुदा की बारगाह में सवाल लाजवाब गए। नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए, जमाल लाजवाब गए। नजर उठा के देख लो, नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए। के मदीना तुल रसूल का ख्याल लाजवाब गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जन्नती 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 उस्मान अली जन्नती जन्नती हर सहाबिए नबी 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 जन्नती जन्नती ओ बकारो जन्नती जन्नती ओ बकारो जन्नती जन्नती उस्मान अली जन्नती जन्नती हर सहाबिए नबी 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 जन्नती जन्नती। मेरी जान सहाबा मेरी शान सहाबा मेरी जान सहाबा मेरी ईमान सहाबा मेरी शान सहाबा मेरी ईमान सहाबा पहचान सहाबा मेरी शान सहाबा हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती 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 ओ बकारो जन्नती जन्नती ओ बकारो जन्नती जन्नती उस्मान अली जन्नती जन्नती हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती। एक ही चार खुला भागे मेरा अकीदा, एक ही चार खुला भागे मेरा अकीदा। अबू बकर उस्मान अली हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती। अल्लाहुम्मा
লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টিকুলের মাঝে তেমন নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ। লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টিকুলের মাঝে তেমন নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ। আঠারো হাজার মাখলুকাতের স্রষ্টা ছাড়া অন্য সবার চেয়ে আমার নবীজি সেরা, অন্য সবার চেয়ে আমার নবীজি সেরা। আঠারো হাজার মাখলুকাতের স্রষ্টা ছাড়া অন্য সবার চেয়ে আমার নবীজি সেরা, অন্য সবার চেয়ে আমার নবীজি সেরা। তিনি নূরের ফোয়ারা সিরাজুল মুনীরা, তিনি নূরের ফোয়ারা সিরাজুল মুনীরা। সারে নূরে সৃজন হলো তামাম মাখলুকাত, লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টিকুলের মাঝে তেমন নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ। আল্লাহ নিজের নূরে সৃষ্টি করিল তারে, হাজার কোটি বছর ছিল নূরের সাগরে, ছিল নূরের সাগরে। আল্লাহ নিজের নূরে সৃষ্টি করিল তারে, হাজার কোটি বছর ছিল নূরের সাগরে, ছিল নূরের সাগরে। তিনি কায়নাতের মূল নবী নূরের পুতুল, তিনি কায়নাতের মূল নবী নূরের পুতুল। তাকে দিয়ে প্রকাশ হলো খোদার রহমিয়াত, লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টিকুলের মাঝে তেমন নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا رحمن إلا الله، لا رحيم إلا الله، لا رحمن إلا الله، لا رحيم إلا الله، لا غفار إلا الله، لا غفور إلا الله، لا إله، لا إله، لا حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، حسنا إله إلا الله، إله لا قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، وما محمد إلا رسول قد خلت من
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة प्यारे हाजिरान मजलिस उपस्थित এই মাহফিলে বসে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়া চাচাজান সমবয়স্ক ইয়াং জেনারেশন যুবক তরুণ ভাইরা পর্দার আগে অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা ইসলাম দরুদি নবী দরুদি নেককার দিদা আল্লাহওয়ালা বাদজানেরা সকলকে জানায় গুনাহগারের তরফ হতে ভিন্নগর শরীফের পক্ষ হতে আপনাদের জানায় আন্তরিক সালাম ও মুবারকবাদ। খিদমতে আপনাদের এসেছি দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের দিন ইসলামের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করে আর এই লকডাউনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ এই জান্নাতের বাগানে এতগুলো মানুষকে আল্লাহ পাক বসিয়েছেন বলেন সকলে আলহামদুলিল্লাহ। কেননা তিনি রাখবেন প্রথমে একবার আপনার গত বছর একবার লকডাউন হয়েছিল, আবার এই বছরে 15 দিনের জন্য লকডাউন করেছে, ঠিক কিনা বলুন আপনার 30 তারিখ পর্যন্ত। এই 15 দিনের লকডাউন জেনে রাখবেন দুনিয়ার স্বাভাবিক যে হারে করোনা পজিটিভ বাড়ছে, যে হারে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, আজকে দেখেন না ইসরায়েল কেননা এত বড় রেস্টুরেন্টে কেন আল্লাহর ঘরের উপরে আপনার রোজা রাখা অবস্থায় আল্লাহ ইমানদারদের উপরে যে হারে অত্যাচার করছে আল্লাহর গজব প্রতিবাদ ঠিক না ভুল করছে ইসরায়েল আজকে দেখেন কিভাবে আপনার মসজিদগুলোকে আপনার ধ্বংস করছে, কিভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে, যার কারণে দুনিয়াতে আল্লাহর গজব নেমে আসছে। জেনে রাখবে আমরা যদি আল্লাহর উপরে ভরসা রাখি, আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখি, আল্লাহর উপরে যদি ঈমান থাকে, দুনিয়ার কোনো পাওয়ার নাই, দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা নাই আপনাকে আমাকে শেষ করতে পারে, আমার আল্লাহ আপনাকে আমাকে হেফাজত করবে। জোরে বলে হবে না সেই জায়গায় আজকে আমি এসে বসেছি। আল্লাহ পাকের কোটি কোটি শুকর, আমার মা বোনেরা অনেকে আছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করে এই জান্নাতের বাগানে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বসিয়েছেন। এই করোনা কোভিড-19 লকডাউনের মধ্য থেকেও আল্লাহ পাক এই জায়গায় বসিয়েছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, বলেন সকলে আলহামদুলিল্লাহ। জোরে হবে না আলহামদুলিল্লাহ? ব্যাস আমার আল্লাহ এতটুকুই চাই, বান্দা তোরা আমি আল্লাহ আমার শুকরিয়া আদায় কর, আমি আল্লাহ তোদের করে খুশি হবো, আমি আল্লাহ তোদের সওয়াবে ভরাবো। তাহলে যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে এই জায়গায় বসিয়েছে খবরদার সে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করবো, আমার আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে, আমার আল্লাহ তোরা আমার জীবনের গুনাহকে মাফ করে দিবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা বসেছে এই জায়গায় আল্লাহকে খুশি করার জন্য, কেননা আল্লাহর গোলাম হবো। রাজি আছে নাকি? জি সারা দেন জি কথা বলেন একটু ভাই, সারা দাও, রাজি আছে নাকি? আল্লাহর গোলাম হতে চাইছো নাকি? আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহর গোলাম হতে চাই। কারা কারা চাই তো হাত তুলে দেখান তো দেখি। নারে তাকবীর, আর হবে নারে তাকবীর, রাখতে হবে। জেনে রাখবেন আজকে আমরা টাকা ভুলে যাচ্ছি কেন? যদি বিশ্বাস করে আজকে আমি আপনি যদি আল্লাহর উপরে ভরসা রাখতে পারি, এই কোভিড-19 আপনারা আমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না, কারণ মাদাদ করবে তো আমার আল্লাহ, সাহায্য করবে তো আমার আল্লাহ। যদি আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখেন, আল্লাহকে টাকার মতো টাকা শুরু করে দেন, আল্লাহ দুনিয়ার কোনো পাওয়ার নাই, আপনারা আমার ক্ষতি করবে, আমার আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবে। জোরে বলে তাহলে সেই জায়গায় বসেছি। আল্লাহর গোলাম কিন্তু এমনি এমনি হওয়া যাবে না, অনেক কাজ করতে হবে। একটা একটা করে যদি কাজ করতে পারি আমি আপনি আল্লাহর গোলাম হয়ে যাবো। জোরে বলে আল্লাহ রসুলের কাছে এক সাহাবী গেলেন, যে আল্লাহ নবীর কাছে চুপ করে বসে আছে। আল্লাহর গোলাম হতে গেলে সর্বপ্রথম সাহাবী বললেন ইখলাসের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে। আল্লাহ নবী সাহাবী চলে গেলেন, আল্লাহ নবীর কাছে গেলেন, নবীর কাছে যে চুপ করে বসে আছে। আল্লাহ নবী সাহাবার দিকে তাকালেন, মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন। সাহাবী নিজের বাড়ি চলে আসছে, খুব খেয়াল করে শুনুন, নিজের বাড়ি চলে এসছে, এসে কাজ করতে যায়, মনে পড়ে যায় রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি, ঘুমাতে যাচ্ছে মনে পড়ে যায় রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি। যুবক ছেলে আর সহ্য করতে পারলো না, যে দেখি আজকে যে কাজই করতে যায় শুধু রাসূলুল্লাহর হাসির কথা মনে পড়ে যায়, ব্যাপারটা কি? যে দেখি আল্লাহ নবী সাহাবী নিজের বাড়ি থেকে আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকের দিকে চলে গেলেন। আল্লাহ নবী সাহাবী যুবক ছেলে গেল, আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকের দিকে চলে যায়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর আজকে আমি আপনার কাছে এসেছি,
হুজুর আমি যখন কাজ করতে যাই আমার মনে পড়ে যায় আপনার মুখে আসি ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী আল্লাহ হুজুর আমি যখন ঘুমাতে যাই আমার মনে পড়ে যায় আপনার মুখে আসি ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী আল্লাহ হুজুর আমি কাজ করতে ভালো লাগে না হুজুর আমি ঘুমাতে পারি না বারে বারে শুধু আপনার মুখে হাসির কথা মনে পড়ে যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী আল্লাহ হুজুর আমার কোনো কিছু ভালো লাগে না আল্লাহ নবী কি জানিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ নবীর কাছে যুবকটা বলে এ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর আজকে দিন আপনার হাত খানা বাড়িয়ে যান আমি যুবক ছেলে ঈমানের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম হুজুর আজকের দিনে আমি যুবক ঈমানের কালেমা পড়ে মুসলমান হলাম তবে হুজুর শর্ত হচ্ছে একটা হুজুর মুসলমান হব কিন্তু আমি নামাজ পড়ব নামাজ না পড়লে মুসলমান হওয়া যাবে সারা কোন কোন স্কুলে শুনে কোনো লাভ হবে লাভ হবে দিয়া কেউ শোনা লাগবে বলে নামাজ যুবক বলছে হুজুর আমি মুসলমান হবো কিন্তু নামাজ পড়বো নামাজ না পড়লে মুসলমান বলা যাবে বলা যাবে যাবে না যুবক ছেলে এখানে আল্লাহ নবী বললেন যা বাবা যা তোর যখন যা মন চাই তুই তাই করবি যা বাড়ি চলে যা যুবক ছেলে নিজের বাড়ি চলে এসছে বাড়িতে এসে আপনার এতদিন অন্য ধর্মে ছিল বন্ধু বান্ধব সব অন্য ছিল এখন মুসলমান হয়েছে বন্ধু বান্ধব সব মুসলমান হবে যুবক ছেলেখানা বাড়িতে চলে আসলো বাড়িতে এসে যুবক ছেলেখানা আপনার বাড়িতে আসছে বাড়িতে এসে বলছে যে আজকে থেকে যাই যে দেখি উপায় কি আছে যুবক ছেলেখানা বাড়িতে চলে গেলেন বাড়ি থেকে যে সব বন্ধুরা নামাজ পড়তে যায় যুবক মনে মনে করছে আল্লাহ আমি কি নামাজ পড়তে পারবো না আমার কি নসিবে নামাজ হবে না যুবক ছেলেখানা নিজের বাড়ি থেকে আপনার মনে মনে করছে আমি কি নামাজ পড়তে পারবো না তার আগে এক দোকানদার সাইনবোর্ড দিকে রেখেছে আমার দোকানে সব মাল পাওয়া যায় কি পাওয়া যায় সব মাল পাওয়া যায় একজন আপনার যে বলছে ভাই আমাকে 1 কেজি চিনি দাও বলছে দোকানে নাই বলছে 1 কেজি নুন দাও বলছে দোকানে নাই বলছে 1 কেজি তেল বলছে এটাও দোকানে নাই দোকানে আছে কিছু না যা চাইছে সাইনবোর্ডে কি লেখা আছে সব মাল পাওয়া যায় এই যে কিছুই পাই না যুবক ছেলেখানা বাড়ি চলে আসলো বাড়ি ফিরে এসে আপনার মনে মনে করছে আপনার তেমনি আপনার আমার সাইনবোর্ড হচ্ছে মুসলমান কি বললাম আমরা সাইনবোর্ড কি লাগিয়ে রেখেছি মুসলমান কিন্তু আমল যদি না করে যেতে পারি সব বেকার যুবক ছেলেখানা আপনার বললেন আমি নামাজ পড়বনি বলেছিলাম না দৌড়ে দৌড়ে নবীর কাছে গেছে হুজুর আমি নামাজ পড়বনি বলেছিলাম তবে আজকের দিন থেকে ওয়াদা করছি হুজুর আমি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বো আরেকটু জোরে হবে না তবে নামাজ পড়বো তবে শর্ত হচ্ছে হুজুর আমি উঁচু করবো না করলে নামাজ হবে জি না কথা বলে জি না উঁচু না করলে নামাজ হবে আপনারা সবাই বলেন না যদি আমরা নামাজ পড়তে যাই ঈদের নামাজ বলেন যে নামাজই বলেন হাদিস পাকে এসেছে উজু মিফতাহুস সালাত উজু নামাজের চাবিকাঠি আর সালাত মিফতাহুল জান্নাত আর নামাজ হচ্ছে আল্লাহর জান্নাতের চাবিকাঠি যুবক ছেলে যে বলছে হুজুর আমি আজকের দিনে উজু করব তবে কিন্তু হুজুর আমি নামাজ পড়ব কিন্তু উজু করব আল্লাহ নবী বলছে যা বাবা যা বাড়িতে চলে যা যা মন চায় নিজে বাড়িতে করবি যুবক ছেলে বাড়িতে চলে আসছে বাড়িতে এসে যুবক ছেলেখানা আপনার চলে গেছে উঁচু করবে মনে মনে নিয়ত করছে যাই একদিন আজকে ফজরের টাইমে নামাজ পড়বো মসজিদে চলে গেছে যে দেখি ফজরের টাইমে মসজিদে যে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করবো আল্লাহ নবী তাআলা যুবক ছেলেখানা মসজিদে থেকে চলে গেলেন নামাজের উদ্দেশ্যে ও যুবকেরা ও বেটারা আল্লাহ নবী তাআলা যুবক ছেলেখানা মসজিদের মধ্যে চলে গেলেন আল্লাহ নবী কাছে যে বলে আল্লাহ নবী তাআলা হযরত আলীকে যে দেখে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর আমার মসজিদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁচু করে যুবকটা যে দেখে উঁচু করার নিয়ম হচ্ছে হাত ধোয়া দুই হাতের কুড়ি পর্যন্ত বন্ধ করা হযরত আলী বগলে কিছু থেকে আর বন্ধ করে যুবক ছেলেখানা বলে এ হযরত আলী তুমি কেন এরকম ভাবে উঁচু করো পা ধোয়ার নিয়ম হচ্ছে পায়ের হাত পর্যন্ত বন্ধ করা হযরত আলী হাঁটুর নিচু থেকে পা বন্ধ করে যুবক ছেলেখানা বলে এ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর আপনি কেন এরকম ভাবে উঁচু করে হুজুর আপনি কেন এরকম ভাবে উঁচু করে হযরত আলী বলে ও বাবা যুবক আল্লাহ নবীর মুখ থেকে শুনেছি আল্লাহ নবী বলেছেন যে প্রকৃত উঁচু যারা হবে উঁচুর পানি শরীরের যে জায়গায় থেকে যাবে কাল কিয়ামতের ময়দানে তার শরীরের ওই জায়গা থেকে নূর চমকাতে থাকবে আরো জোরে হবে না
আল্লাহ শরীরের যেই জায়গায় উঁচু যদি নিয়ত করে ঠিক করি, দেখবেন আজ এই যে করোনা হচ্ছে ভাই, আমরা যদি 5 ওয়াক্ত নামাজে দিনে 5 বার, রাসূলুল্লাহ বলেছেন তোমরা উযু হালতে থাকো। উযু হালতে থাকা ভালো না খারাপ? জোরে বলো ভালো। এখন ধরেন এই কোভিড-19 এর সলিউশন বলে যাচ্ছে, দেখেন আপনি আমাদের বলা হচ্ছে স্যানিটাইজার করলে আমরা যদি 5 ওয়াক্ত নামাজের আগে 5 বার করে যদি হাত উঁচু করার আগে হাত ধৌত করতে হয় না, হয় না? ভালো করে হাত ধৌত করবো, দেখবেন এই মাস্ক যে করছি আমরা, মাস্ক পরা মানে কি নাকে মধ্যে আটটার যে যাতে করে ভাইরাসটা না এসে শরীরে নিঃশ্বাসের মধ্যে প্রবেশ করে যায়, তাই মাস্ক করছে। কিন্তু জেনে রাখবেন আমরা যদি নাকের মধ্যে পানি দিই, যত ধুলো থাকবে সমস্ত ধুলোগুলো পরিষ্কার হবে। এরকম ভাবে মুখমণ্ডল ধৌত করবো, শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, উজু করবে, ইনশাআল্লাহ কোভিড-19 থেকে আল্লাহ হিফাজত করবে। সুবহানাল্লাহ। একটু জোরে হবে না? কথা বুঝতে পারছেন? তাহলে এই নিয়ত করে করতে হবে ভাই, আপনাকে আমাকে ভাবতে হবে, বিজ্ঞানী সত্য আপনার মানতে হবে। যেমন দেখবেন বিজ্ঞান বলছে যে আজকে উঁচু করার আমাদের সর্বপ্রথম মানুষের হাতের মধ্যে ধুলো লেগে থাকে, ঠিক না ভুল বলছি? আমাদের যত নোংরা কোথায় থাকে? আগে হাতে। আমরা উঁচু করার সময় রাসূলুল্লাহ আজ থেকে 1000 বছর আগে আল্লাহ নবী বলে দিয়ে গেলেন, তোমরা সর্বপ্রথম উঁচু করার আগে হাতটাকে ভালো করে ধৌত করো। হাত ধৌত করার পর এরপরে আমরা কি করি? কুল্লি করি। আমরা কুল্লি করি, দেখেন অনেক টাইমে মানুষ খাওয়া দাওয়া করে আপনার সাইডে দাঁতের মধ্যে আপনার খাবারের কিছু অংশ লেগে থাকে, আপনি যখন কুচকুচি করতে থাকে আপনার ওই অংশগুলো বাইরে হয়ে যায়, যার কারণে আপনার দাঁতের রোগ থেকে আল্লাহ হেফাজত করবে। সাথে সাথে আপনি আমি নাকে পানি দেবো, দেখবেন অনেকে শ্বাসকষ্ট হয় যখন ধুলো জমে যাওয়ার কারণে। আপনার নাকের মধ্যে একটা পশম থাকে, যখনই আমরা বলা হচ্ছে যত দূর পর্যন্ত আগুন যায় তোমরা নাকে পানি দাও, যখনই এরকম ভাবে নাকে উঁচু করবো দেখবেন ওই ধুলোগুলো পরিষ্কার হতে থাকবে, আপনারা আমার শ্বাসকষ্ট থেকে আল্লাহ হেফাজত করবে। এরকম ভাবে আমরা এরপরে মুখমণ্ডল ধৌত করি, মুখের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কোরআনী জ্যোতি ফিরিয়ে দেয়। হাত ধৌত করি, হাতের মধ্যে দেখবেন হাত ধৌত করার পর আমরা মাসা করি না, উঁচু করার পর মাসা করা হয় তো নাকি? হ্যাঁ না, একটু মাসা করা হয়। মাসা করার বদলাতে দেখবেন হাতের মধ্যে এই শিরা দিয়ে রক্ত চলাচল করে, রক্ত চলাচল আপনার কি বলেন জারি থাকবে, জারি থাকে। এরকম ভাবে যদি আপনি নিয়ম ভাবে উঁচু করে মেনে চলে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে আমাকে কামিয়াব দান করবে। তাহলে আমার ভাইরা বলার উদ্দেশ্য হলো, আজ আজকে আমি এই লকডাউনের মধ্যে বসেছি, একটা জিনিস আজকে শিক্ষাদান হয়তো এখন কতদিন আবার জলসা হবে না, বন্ধ থাকবে, তার ঠিক না, ঠিক না ভুল বলছি? তবে আজ এসেছি, প্রত্যেকের নৈতিক কর্তব্য যারা রাস্তাঘাটে আছে, এই একটা দিন মাহফিল দিয়েছে আমার ভাইরা, বিশেষ করে এটা তো হওয়ারই কথা থাকে না, তবুই ফকির সাহেবের জলসা আল্লাহর ওলি রহম, আল্লাহর ওলি রুহানি ফায়েজ আপনার আমার উপরে নসিব হয়েছে, দেখেন তাই আল্লাহর দয়ায় জলসাটা হচ্ছে। আরো জোরে বলেন। আজকে আমার বিশেষ করে আমার ভাইরা জানে আজকে আমার তিনখানা প্রোগ্রাম ছিল টোটাল। আমি আশাটি কত থাকে এখানে দুপুরে বিকালে দিয়ে এসে চলে যাবো বলেছিলাম, কথা বুঝতে পারছেন? সমস্ত জায়গায় সমস্ত প্রোগ্রাম ক্যান্সেল। তবে জানবেন এই জলসায় একটা গুরুত্ব আলাদা আছে, আল্লাহর ওলি ফকির সাহেবের জলসা দেখবেন দুটো আপনার পানি খায়, আমরা যে এমনি পানি খাই দাঁড়িয়ে খাই না বসে খাই? বসে খাই। বসে খেতে হবে, দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে না? বসে আপনার দাঁড়িয়ে বসে দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে না, বসে খেতে হবে, দাঁড়িয়ে খেলে উগলে ফেলে দিতে হবে। কারণ আর আমরা যদি আগে জমজমের পানি খাই দাঁড়িয়ে খাই না বসে দাঁড়িয়ে, তাহলে এই পানিও চাও ও পানিও চাই, এই পানি লোমও তা ও পানি লোমও চাই, তাহলে একই পানি একটা দাঁড়িয়ে খেতে হয় একটা বসে খেতে হয়। কারণটা কি? কেননা ওই পানির মধ্যে আল্লাহর নবীর ছোঁয়া লেগে আছে, তেমনি দুনিয়ায় অনেক জলসা হয়, এই জলসাটার মধ্যে আল্লাহর ওলির ছোঁয়া আছে। জোরে বলে, আরো জোরে বলে। আমার ভাইরা যুবকেরা তরুণেরা, তাহলে আল্লাহ গোলাম হতে গেলে সর্বপ্রথম আপনাকে আমাকে আল্লাহর হুকুম নামাজ খানা আদায় করতে হবে। দ্বিতীয় নাম্বার আপনার আমার জন্য দ্বিতীয় নাম্বার কাজ হলো আল্লাহর গোলাম হতে গেলে গোলামে মুস্তফা হয়ে যান, আল্লাহর গোলাম হয়ে যাবেন। আমার ভাই হোক এরকম চুপ করে থাকলে হবে, আরো জোরে বলে। আপনাকে আমাকে ভাবতে হবে নবীর গোলাম হয়ে যান। যারা হয়েছিল দেখেন, এক মহিলা সাহাবী আল্লাহ রাসূলের গোলাম হয়েছিল। আমার অনেক মা বোনেরা ওয়াজ শুনছেন, জেনে রাখবেন, কেননা এই মহিলাকে ইজ্জত আল্লাহ কত দিয়েছে। এক মেয়ে ছেলে রাসূলুল্লাহর গোলামি করেছিল, আল্লাহ তার মাকামকে আলা করে দিয়েছে। এরকম ভাবে আপনি আমি গোলাম হয়ে যাব। পারস্যের নিয়ম চালু করে দিল, পারস্যের মধ্যে নিয়ম চালু করে দিল যে আপনার পারস্যের বাদশা ঘোষণা করলো, মুহাম্মদ তুমি মদিনায় এসে বড় নেতা হয়ে গেছো না, তোমার নেতাকে ছুটিয়ে দেবো,
তোমার ইসলামকে মিটিয়ে দেবো, তোমার কলেমাকে মিটিয়ে দেবো, তোমার নেতাগিরি মদিনায় চলবে না, তোমার ইসলামকে মিটিয়ে দেবো, এরকম ভাবে কথা বলতে থাকে। সাহাবা হুজুররা রেগে লাল হয়ে যায়। এখন বলে নবীর বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে, আপনাদের সামনে যদি বলে চুপ করে থাকবেন, এই আওয়াজ নবীর গোলাম তো আপনারা, এই আওয়াজ আরো জোরে বলে চুপ করে থাকা যাবে? আরো জোরে বলে থাকা যাবে? যাবে না। নবীর বিরুদ্ধে আপনার যারা কথা বলবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দরকার আছে না? এই জোরে বলে আছে না? আমার ভাইরা, যুবকেরা, তরুণেরা, এমন ছবিতে এক সাহাবী যার নাম ছিল হযরত ওমর উঠে দাঁড়িয়ে গেছে, হুজুর অনুমতি দেন, ওমর যে তার উলঙ্গ তলবার দিয়ে তার গর্দানকে জুদা করে দিল। হুজুর সে আপনার বিরুদ্ধে এত বড় কথা বলে, ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, আপনাকে গালিগালাজ করে, হুজুর আমি সব সহ্য করে নেব, আমার জানের হাওয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধে কথা বললে আমি সহ্য করব না। হযরত ওমরকে আল্লাহ নবী বললেন, বাবা ওমর সবর করো, বাবা ওমর সবর করো, আল্লাহ চায় আমি রাসূলুল্লাহ একদিন তুমি একা যুদ্ধ করতে পারবে না, বাবা সবর করো। আরেকজন সাহাবী উঠে দাঁড়িয়েছে, হুজুর অনুমতি দেন, আমি তার গর্দানকে জোড়া করে দেবো। আল্লাহ নবী বললেন, না এখনো অনুমতি দেওয়া যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে আপনার আল্লাহ নবী বললেন, তোমরা যুদ্ধ করতে চাও, আমি রাসূলুল্লাহ, সে যদি আমি নবী আমাকে গাল দিত, আমি নবী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম না। যেহেতু সে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, আল্লাহর কোরআনকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাই আমি রাসূলুল্লাহ পারস্যের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী জিহাদের ঘোষণা দিলেন। জিহাদের ঘোষণা দেওয়ার পর আল্লাহ নবী জিহাদের জন্য একটা ধান তৈরি করলেন। কি করলেন? ধান তৈরি করলেন। জিহাদের জন্য নবী একটা ধান তৈরি করলেন। আল্লাহ নবী বললেন, বাবা সাহাবারা, আমি রাসূলুল্লাহ যুদ্ধের ময়দানে যেতে চাই, তোমাদের যা যেমন সামর্থ্য হবে এই জিহাদের ধানটা এসে তোমরা দান করে দাও, যা যেমন সামর্থ্য হবে সবাই জিহাদের ধানটা এসে দান করে দাও। সাহাবা হুজুররা সবাই জিহাদের ধানটা এসে দান করতে লাগলো। মুসলমান বলে ছেলেমেয়েরা, পাড়া তরুণেরা, ও নবী পাকের প্রেমিকেরা, আল্লাহ নবী সাহাবারা যেমন সামর্থ্য সবাই জিহাদের ময়দানে এসে দান করতে লাগে। সাহাবারা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ নবী জিহাদের ধানটা এসে দান করতে লাগে। আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত মহিলা সাহাবীরা, মহিলারা তাদের গহনা, সোনার গহনা দ্বারা আল্লাহ নবী জিহাদের ধানটা এসে দান করতে লাগে। ও যুবকেরা, ও নবী প্রেমিকেরা, আল্লাহ নবীর একজন সাহাবী, একজন মহিলা সাহাবী যিনি ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়ায়, অনেক খবর পেয়েছি আল্লাহ নবী জিহাদের জন্য পাট তৈরি করেছে, আমি ওই পাটে যে দান করবো। আল্লাহ নবীর সাহাবী, ওই মহিলা সাহাবী কেন আল্লাহ নবীর কাছে চলে আসে, ওই দান করার কাছে এসে দেখে নিজের শরীর হাতড়াহাতড়ি করতে লাগে, কোনো কিছু কাছে না পেয়ে মনে মনে চিন্তা করে, আল্লাহ পাক নবীকে দান করবো নিয়ে করেছি, কি দান করবো আল্লাহ, আল্লাহ কিছুই তো কাছে নাই, কি দান করবো নিয়ে করে ফেলেছি। ও যুবকেরা, ও নবীর প্রেমিকেরা, আল্লাহ নবীর ওই মহিলা সাহাবীরা দৌড়ে দৌড়ে চলে গেলেন। মহিলা সাহাবীরা আল্লাহ নবী হুজরা মুবারক থেকে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়িতে যে খোঁজাখুঁজি করে বাড়িতে কোনো কিছু পায় না, 3 দিন অনাগারে দিন যায়, খাওয়া হয় না। মহিলা কেন সহ্য করে কেন
মহিলা খানা খেয়ে দেখে একটা বাচ্চা আবার হযরতে আবু বকরের সঙ্গে দেখা হয়। হযরতে আবু বকর বলে, এ মহিলা, কোথায় যাও মা তুমি? কি জন্য তুমি এরকম বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ মা? মহিলা খানা খানা বলে, এ হযরতে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আজকে দিনে আমি আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছ? নবী তো তোমায় তার করতে পারবে না মা, কি জন্য তুমি যাও? মহিলা খানা কাছে আর বলে, এ হযরতে আবু বকর, আমি নবীর কাছে দান চাইতে চাই না, আমি মুস্তাফা নবীকে দান করতে যাচ্ছি। ও যুবকেরা, ও প্রিয়রা, ও আমার জাদু পাখি যুবক ভাইরা, মুরব্বি বাবারা, শুনে গেরা, এমন সময়তে মহিলা খানা হেঁটে 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 আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকের কাছে চলে গেলেন। আল্লাহ নবী ভাতের কাছে যে পৌঁছে গেলেন, মহিলা খানাতে আল্লাহ নবীর কাছে যে সালাম দেয়, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সালামের উত্তর দিলেন, ও মা মহিলা, ও মা মহিলা, কি জন্য তুমি সালাম দাও? মহিলা খানা কাঁদে আর বলে, মহিলা খানা কাঁদে আর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আজকে যে আমি এই জন্য কাঁদতে লাগি, কেননা হুজুর আপনি যখন জিহাদের জন্য একটা ফাঁদ তৈরি করেছিলেন, হুজুর সবাই ফাঁদে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে, সাহাবা ভাইরা দান করতে লাগে, মহিলারা তাদের সোনার গহনা, কানের গহনা দান করতে লাগে। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমিও নিয়ত করে ফেলেছিলাম, হুজুর আমার কাছে কোনো কিছু ছিল না, হুজুর আমি এই চিন্তা করে নিজের বাড়ি চলে গেলাম। ও যুবকেরা, ও প্রিয়রা, নিজের বাড়ি চলে গিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর বাড়িতে যে আমি কোনো কিছু পেলাম না, হুজুর আমার শিশু বাচ্চাটাকে পেলাম, আমার বাচ্চাটাকে আল্লাহর রাস্তায় আমি জিহাদের জন্য দান করে দিলাম। আরো জোরে হবে না? এমন সময়তে মহিলা খানা কাঁদে আর বলে, ও যুবকেরা, ও প্রিয়রা, আল্লাহ নবী বলে, এ মহিলা, কি জন্য তুমি কাঁদো মা? কি জন্য তুমি কাঁদো? তোমার এই বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ তো জিহাদের ময়দানে কি করবো মা নিয়েছে। মহিলা খানা কাঁদে, তোমার বাচ্চাটা তো কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না, আহত মুসলমানের সেবা শুশ্রূষা করতে পারবে না, তোমার বাচ্চাটাকে নিয়ে যে কি করবো? মহিলা খানা কাঁদে আর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমার বাচ্চাটা কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না, ঠিক কথা, আমার বাচ্চাটা আহত মুসলমানের সেবা শুশ্রূষা করতে পারবে না, ঠিক কথা। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমার বাচ্চাটাকে, হুজুর আপনাকে লক্ষ্য করে যখন কাফেররা তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে, হুজুর আপনি আমার বাচ্চাটাকে কাফেরদের তীরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিবেন, কাফেরদের তীর খানা এসে আমার বাচ্চার শরীরে বিদ্রোহ হবে, আমার বাচ্চাটা শহীদ হয়ে যাবে, আমি শহীদের মা বলে আল্লাহ জান্নাত পেয়ে যাব। আরো জোরে হবে না? ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর এই জন্য আমি কাঁদি। আল্লাহ নবী বলছে, এই ব্যাপার, যাও, আমি রাসূলুল্লাহ বলে দিলাম, যাও, আল্লাহ তোমার নিয়তকে পুরা করে দেবে। জোরে হবে না? তার আগে নবীর আল্লাহর গোলাম হতে গেলে নবীর গোলাম এইভাবে তৈরি হবে, আল্লাহ কবুল করে দিবে। গোলাম হয়েছিল আল্লাহ নবীর সাহাবী, যিনার নাম হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা। হুজুরকে আল্লাহ কেমন আল্লাহর গোলাম হয়েছিল দেখেন, নবী মুস্তাফার গোলাম হয়েছে, আল্লাহ নিজের গোলাম বলে কবুল করে নিয়েছে। আরো জোরে বলেন, আল্লাহ নবী সাহাবী ছিলেন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস। আল্লাহ নবী বললেন, যাও বাবা সাদ, চলে যাও, আজকের দিন আমি রাসূলুল্লাহ বলে দিলাম, কাফেরদের বিরুদ্ধে চলে যাও, পারস্যে চলে যাও, আজকের দিন আমি রাসূলুল্লাহ। এই শুনছেন তো নাকি? সুবিধা হচ্ছে? এই আওয়াজ হবে, আমার ভাই তো শুনবে নাকি? আরো জোরে নারে তাকবীর। তাহলে আপনার আমায় ভাবতে হবে, এরকম তৈরি হওয়ার দরকার আছে না নাই? কি বলেন যুবক বন্ধু, দরকার আছে না নাই? আজকে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ঠিক না ভুল বলছি? করে বলো, আরে ঠিক করে বলো, হচ্ছে না হইলে? ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। জেনে রাখবে, আল্লাহর গোলাম হয়ে যান, আল্লাহ আপনাকে আমাকে কবুল করে নেবে। জোরে বলেন সুবহান। আমার বাপ ভাইয়েরা, যুবকেরা,
ঠিক আছে ভাই জানি একবার জোরে সাল্লাল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আমার বাপ ভাইরা যুবকেরা তরুণেরা আল্লাহ নবী বললেন যাও সাথে 60,000 সৈন্য নিয়ে চলে গেলেন 60,000 সৈন্য নিয়ে কাফেররা আত্মা চলে গেলেন আস্তে আস্তে করে আত্মা চলে গেলেন 60,000 সৈন্য নিয়ে আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুসলমানদেরকে ডাক দিয়ে বলে হে তোমরা কি আজকে নবীর গোলাম হয়েছো তোমরা কি আল্লাহর জন্য নিজেদের জানকে কুরবান করতে রাজি 60,000 মুসলমান একসঙ্গে বলেছিল আমরা আল্লাহর জন্য নিজেদের জানকে কুরবান করতে রাজি বলে বলে সাহাবারা জিহাদের ময়দানে চলে গেল আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার জিহাদের ময়দানে চলে যায় ও আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার মুসলমানদেরকে সাথে করে নিয়ে জিহাদের ময়দানে চলে যায় সবাই বিক্রমে লড়াই করা শুরু করে দেয় আরে আল্লাহ আকবার মেয়েদের জানকে পড়বা মনে করে না একটাই এই ভারতের জমিনে ইসলামের ঝান্ডা ওড়াবো ভারতের জমিনে কলেমার প্রচার করবো আল্লাহ বলা উঠাবো আল্লাহ নবী সাহাবারা বিয়ে করে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন আমার আল্লাহ নবী সাহাবাদেরকে বিজয়ী দান করে দিয়েছিলেন আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার আস্তে আস্তে করে যুদ্ধ করাতে আল্লাহ বিজয়ী করে দিলেন আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে মুসলমানদের সেনাপতি ছিল হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বলে আমাকে বাবারা আমার নবী সাহাবারা তোমরা কি কেউ পারবে আফ্রিকা জঙ্গলে যে বলে কি প্রচার করা তোমরা করতে পারবে সবাই এগিয়ে দিয়ে বলেছিল আমরা যেতে রাজি ভারতে যেতে যেতে সমুদ্র পড়ে গেল যেতে যেতে সমুদ্র পড়ে গেল আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আস্তে আস্তে আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস আস্তে আস্তে করে সমুদ্রে চলে গেলেন মনে মনে চিন্তা করে আল্লাহ আজকের দিন আমি দেখতে চাই সবাই বলে হুজুর সমুদ্র কেমন করে পার হবো আল্লাহ নবী সাহাবী বলে সমুদ্র তো আমরা পার হবো কেমন করে পার হবো আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বলে আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বলে আজকের দিন আমি দেখতে চাই এই সমুদ্রের পানির পার বেশি না আল্লাহর কলেমার পার বেশি সমুদ্রের পানির পার বেশি না আল্লাহর কলেমার পার বেশি এই বলে কলেমা পড়া শুরু করলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে কলেমা কানা পড়তে পড়তে সমুদ্রের পানিতে নেমে গেলেন ও বিবেকেরা আল্লাহ নবী সাহাবীর জন্য আল্লাহ সমুদ্রের পানিতে সফর করে দিয়েছিল আরো জোরে হবে চলে গেলেন আফ্রিকায় যে বলে আমাদেরকে একটু সুযোগ করে দাও আমরা একটু কলেমার প্রচার করব না দিয়া যাবে না যাও আফ্রিকার জঙ্গলে চলে যাও সাহা রেগে লাল আমরা কিভাবে আজকে দিয়ে জঙ্গলে কি আমাদের কথা শুনবে জঙ্গলে তো কেউ আমাদের কথা শুনবে না জঙ্গলে হিংস্র পশু পাখি হিংস্র পশুরা থাকে আমাদের খেয়ে ফেলবে সবাই মিলে জঙ্গলে চলে গেল বললে স্টেজটা জঙ্গলের দিকে মুখটা স্টেজের মুখটা জঙ্গলের দিকে করে দেবে আল্লাহ নবী সাহাবী বললেন স্টেজের মুখটা জঙ্গলের দিকে করে দিবে আল্লাহ যদি রাজি থাকে এই আফ্রিকার মানুষকে আল্লাহ জঙ্গলে ঠিক আনিয়ে দিবে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ একটু জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ ছিল কি আল্লাহ দ্বীনকে জিন্দা করবে ঠিক না নিয়ে আল্লাহ দ্বীনকে জিন্দা করবে স্টেজের মুখ আটটা জঙ্গলের দিকে আছে আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার আস্তে আস্তে করে জঙ্গলের দিকে মুখ করে বলে হে জঙ্গলের পশুরা তোমরা কি কেউ কিছুক্ষণের জন্য জঙ্গল কাছে যেতে পারবে কেননা এই জঙ্গলের মধ্যে আমি আল্লাহর দ্বীনের প্রচার করব তোমরা কি কেউ পারবে কিছুক্ষণের জন্য
তোমাদের বিরুদ্ধে চালাবো, গর্দানকে জুতা করে দেবো, আল্লাহ তোমাদের জন্য জঙ্গল ছেড়ে ছেড়ে